बाळको ऑनलाइन लेक्चर में तमारू स्वागत है। केम छो? जूलॉजी सेम 2 पेपर 203 यूनिट 3 टॉपिक एनिमल पेथोलॉजी जे आपणे पहला लेक्चर में जोई गया कि डिसीज कॉजिंग ऑफ निमेटोड्स। हवे आपणे पहला सूत्रकृमिना डिसीज सूत्रकृमिथी थता सूत्रकृमिना प्राणीओ द्वारा थता रोगो जोई गया। हवे आपणे प्रोटोजुअन्स एटले के प्रजीवोना प्राणीओ द्वारा थता रोगो विषे आपणे जाणीए तो के शुं छे प्रोटोजुअन द्वारा कया कया प्राणीओ द्वारा मनुष्य में रोगो थाय छे। तो के पहेलुं छे प्लाज्मोडियम एटले के जे मलेरिया प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया फैलाय छे। बीजुं छे ट्रिपेनोसोमा क्रुज़ी अने ट्रिपेनोसोमा ब्रुसिगेमेबियन्स अने त्रीजुं छे एंटेमोइबा हिस्टोलाइटिका। आ त्रण छे डिसीज कॉजिंग ऑफ प्रोटोजुअन्स एटले के प्रजीवथी थता त्रण प्राणीओना रोगो। एमां पहेलुं छे प्लाज्मोडियम। तो के मलेरिया शेना द्वारा फैलाय छे? मलेरियाथी तो के मलेरिया प्लाज्मोडियम बाइवेक्स प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम ई मलेरियाना टाइप छे। तो के प्लाज्मोडियम बाइवेक्स प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम 4 टाइप आवेला छे जेनाथी मलेरिया थाय छे। तो आपणे जोईए तो के मलेरियानी शोध केवी रीते थई थी अने केटला वर्ष पहला थई थी। तो इट वॉज डिस्कवर मोर देन 100 years अगो एटले के 100 वर्ष पहला मलेरियानी शोध थई थी। तो के कोणे करी थी अने क्यां थई थी? तो के अ फ्रेंच आर्मी डॉक्टर इन अल्जेरिया ऑब्जर्व पेरासाइट इनसाइड रेड ब्लड सेल ऑफ मलेरिया एटले के फ्रेंचना आर्मी डॉक्टरे क्या ऑब्जर्व कर्यु? तो के रेड ब्लड सेल एटले के आरबीसी अंदर लाल रक्तकणोनी अंदर परोपजीवी तरीके जीवन गुजारता मलेरिया नी शोध करी। पेशंट एंड प्रपोज एटले के मलेरियानु पेशंट हतुं के जेना लाल रक्तकणोमां परोपजीवी जीवन गुजारता शुं जोवा मळ्युं? मलेरिया। And purpose for the first time that a protozoan caused disease એટલે કે ફર્સ્ટ ટાઈમ પ્રજીવો દ્વારા થતો રોગ જોવા મળ્યો શેમાં? તો કે રક્તકણમાં મલેરિયા જેને નામ આપ્યું મલેરિયાનું જે પેશન્ટ હતું એના લાલ રક્તકણમાં પરોપજીવી જીવન ગુજારતા ફ્રેન્ચ આર્મીને શું મળી આવ્યું? તો કે પ્રોટોઝોઅનનો ડિસીઝ એટલે કે રોગો પ્રજીવો દ્વારા ફેલાતા રોગો મળી આવ્યો। तो कि शेना द्वारा फैलाय छे मलेरिया? तो कि रोनाल्ड रोज नामना वैज्ञानिके एने डिस्कवर कर्युं कि रोनाल्ड रोज डिस्कवर द रोल ऑफ मॉस्किटोज एंड ट्रांसमिशन। तो कि शेना द्वारा फैलाय छे? मॉस्किटोज द्वारा एटले के मच्छर द्वारा जेना ट्रांसमिशन एटले के ब्लड में एंटर थाय त्यारे केवी रीते? तो जोईए रोनाल्ड रोज डिस्कवर्ड देट मॉस्किटोज ट्रांसमिटेड मलेरिया इन 1898 एटले के मॉस्किटोजनु ट्रांसमिटेड कर्युं एटले के अंदर एंटर करवामां आव्युं। फर्स्ट इफेक्टिव मेडिसिन वॉज डिस्कवर बाय प्रीरी पेलेटियर एंड जोसेफ कोवेंच्यू। दिस मेडिसिन इज कॉल्ड क्वानाइन एटले के पहला शेना द्वारा इफेक्टिव थई? तो के क्वानाइन नामनी जे मेडिसिन छे एने શું કરવામાં આવ્યું? તો કે મોસ્કિટોઝમાં ટ્રાન્સમિટેડ એટલે કે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી એની કોઈ અસર દેખાય છે જેના દ્વારા આપણે મલેરિયાનો રોગ છે એને મિટાવી શકે। વિચ કમ ફ્રોમ ધ બાર્ક ઓફ ચિકોના ટ્રીસ ઇન પેરુ એટલે કે શેમાંથી તે ક્વાનાઇન શેમાંથી મળે છે? તો કે બાર્ક ઓફ ચિકોના ટ્રીસ એટલે કે બારકોર નામનું જે ચિકોના ટ્રીસ છે એટલે કે પેરુ જેમાંથી ક્વાનાઇન મળી આવ્યું એટલે કે એના ઉપરથી ઉતરી આવ્યું। નો ઇફેક્ટિવ વેક્સિન એટલે કે જેની મલેરિયાના રોગ ઉપર કોઈ પણ અસર જોવા મળી નહોતી। ઓનલી ઇમ્યુનિટી ઇઝ ધ રિઝલ્ટ ઓફ મલ્ટિપલ ઇન્ફેક્શન। તો કે શેમાં એની ઇફેક્ટ જોવા મળી? તો કે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ છે એમાં મલ્ટિપલ એટલે કે વધારે ઇન્ફેક્શન જોવા મળ્યું એટલે કે ઇન્ફેક્શન એટલે કે અસરો વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળી। જે ક્વાનાઇનની રોનાલ્ડ રોજે વેક્સિનની મેડિસિનની જે શોધ કરી એ મોસ્કિટોઝમાં ટ્રાન્સમિટેડ કરી ત્યારે તો કે એની ઇમ્યુનિટી એટલે કે રોગ પ્રતિકારક શક્તિમાં મલ્ટિપલ ઇન્ફેક્શન જોવા મળ્યું। તો કે જો પહેલાંના 100 years અગો એટલે કે 100 વર્ષ પહેલાં મલેરિયા હોટસ્પોટ જીઓગ્રાફિકલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એટલે કે આખા વિશ્વમાં
જિયોગ્રાફિકલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આપણે મલેરિયાનું જોવા જઈએ તો જે તમને રેડ યલો કલરનું જે જિયોગ્રાફિક મેપ બતાવ્યો છે તો કે આટલા પ્રમાણમાં મલેરિયાનું પહેલાંના સમયમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એટલું હતું 100 વર્ષ પહેલાં. હવે બીજું જોઈએ તો કે પ્રેઝન્ટ જિયોગ્રાફિકલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ મલેરિયા એટલે એપ્રોક્સિમેટ જિયોગ્રાફિક તમે જો પેરાસાઇટ અને પેરાસાઇટોલોજીકલ બે પ્રોટોઝોઅન્સ તો કે જ્યારે પછી મલેરિયાની વેક્સિનની શોધ થઈ એ પછીનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જો જિયોગ્રાફિકલ તો કે પ્રમાણમાં ઓછું થઈ ગયું એપ્રોક્સિમેટ એટલે કે થોડા પ્રમાણમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એટલે કે એની વેચણી થઈ ગઈ મલેરિયામાં કે જિયોગ્રાફિકલ ક્યાં ક્યાં દેશમાં મલેરિયાનો રોગ થતો જોવા મળ્યો. હવે આપણે મલેરિયા વિશે જોઈએ તો કે 40% ઓફ વર્લ્ડ પોપ્યુલેશન લાઈવ ઇન એન્ડેમિક એરિયા એટલે કે 40% વિશ્વમાં એટલે કે 40%ની વિશ્વમાં જેટલી વસ્તી પોપ્યુલેશન એટલે કે વસ્તી જીવે છે એમાં એન્ડેમિક એરિયામાં આ મલેરિયા નામનો રોગ જોવા મળ્યો. 3 થી 500 મિલિયન ક્લિનિકલ કેસીસ પર યર એટલે કે વર્ષે ને વર્ષે 300 થી 500 મિલિયન ક્લિનિકલ કેસીસ મલેરિયાના રોગો સામે આવવા મળ્યા. 1.5 to 2.7 મિલિયન ડેથીસ. 90% ડેથ ઓફ આફ્રિકા એટલે કે જ્યારે મલેરિયાનો 100 વર્ષ પહેલાં જ્યારે મલેરિયા નામનો રોગ ફાટી નીકળ્યો ત્યારે કેટલા મૃત્યુ પામ્યા હતા તો કે 1.5 થી 2.7 મિલિયન જેટલા લોકોના મૃત્યુ થયા અને વધારે 90% જેટલા લોકોના મૃત્યુ કયા દેશમાં થયા તો કે આફ્રિકામાં. ત્યાં મલેરિયાનું પ્રમાણ કેટલું હતું જિયોગ્રાફિકલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન વધારે હતું એટલા માટે ઇન્ક્રીઝિંગ પ્રોબ્લેમ ઇમર્જિંગ ડિસીઝ એટલે કે વધારે ઇન્ક્રીઝિંગ એટલે પ્રોબ્લેમ એટલે કે વધારે પ્રમાણમાં મલેરિયાના રોગો થવા માંડ્યા. પછી ડ્રગ રેઝિસ્ટન્ટ મોર્ટાલિટીનો રેટ પણ વધારે તો કોઝેક્ટિવ એજન્ટ પ્લાઝ્મોડિયમ સ્પીસીસ વધારે જે મલેરિયા ક્યાં 4 સ્પીસીસ દ્વારા ફેલાય છે તો કે પ્લાઝ્મોડિયમ ફેલ્સિફેરમ, પ્લાઝ્મોડિયમ બાયવેક્સ, પછી પ્લાઝ્મોડિયમ માલરાઇઝ એન્ડ પ્લાઝ્મોડિયમ ઓવેલ. એમાં પ્રોટોઝોઅન પેરાસાઇટ છે. પ્લાઝ્મોડિયમ બાયવેક્સ એ શું ફાલ્સિફેરમ દ્વારા ફેલાય છે અને પ્લાઝ્મોડિયમ બાયવેક્સ દ્વારા ફેલાય છે. ફેલાતો રોગ એટલે કે મલેરિયા તે મલેરિયાના ટાઈપ છે. તો કે એજન્ટ તરીકે મલેરિયામાં કોણ છે તો કે પ્લાઝ્મોડિયમની સ્પીસીસ જો કે પ્રોટોઝોઅન પેરાસાઇટ છે એટલે કે પ્રજીવોના પરોપજીવી છે. મેમ્બર ઓફ એપિકોમ્પ્લેક્સા એટલે કે એપિકોમ્પ્લેક્સાનો મેમ્બર છે એટલે કે સભ્ય છે. 4 સ્પીસીસ ઇન્ફેક્ટિંગ ઇન હ્યુમન એટલે કે જે પ્લાઝ્મોડિયમની યલો કલરની તમને જે સ્પીસીસ બતાવી છે એ મનુષ્યના બોડી ઉપર શું આ 4 સ્પીસીસ અસર કરે છે. ટ્રાન્સમિટેડ બાય એનોફોલાઇન મોસ્કિટોઝ એટલે કે શેના દ્વારા આપણા શરીરમાં પ્રવેશે છે આ જે 4 સ્પીસીસ છે પ્લાઝ્મોડિયમની તો કે એનોફોલાઇન મોસ્કિટોઝ એનોફિલિક નામનું જે મચ્છર છે એના દ્વારા આપણા શરીરમાં એન્ટર થાય છે જેનાથી આપણને મલેરિયા રોગ થાય છે. વોટ ઇઝ ધ મલેરિયા? મલેરિયા શું છે તો કે મેલેરિયા ઇઝ અ પેરાસાઇટ ધેટ એન્ટર ધ બ્લડ એટલે કે મેલેરિયા પરોપજીવી પ્રાણી છે તે શેમાં એન્ટર થાય છે તો કે રુધિરમાં પ્રવેશે છે. ધીસ પેરાસાઇટ ઇઝ પ્રોટોઝોઅન કોલ્ડ પ્લાઝ્મોડિયમ એટલે કે પ્રજીવોના પરોપજીવી છે. પેરાસાઇટ એટલે કે બીજા ઉપર આધાર રાખીને પોતાનું જીવનચક્ર પૂર્ણ કરે એને પેરાસાઇટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે એટલે કે પ્રજીવોના પેરાસાઇટ એટલે કે પરોપજીવી છે એને શું કહેવાય તો કે પ્લાઝ્મોડિયમ કહે છે. 3 to 700 મિલિયન પીપલ ગેટ મલેરિયા ઈચ યર બટ ઓનલી કિલ 1 to 2 મિલિયન એટલે કે 300 થી 700 મિલિયન જેટલા લોકો શું થયો મલેરિયાથી વર્ષે ને વર્ષે ઇન્ફેક્ટેડ થતા ગયા અને 1 થી 2 મિલિયન જેટલા લોકોનું મૃત્યુ પામ્યા. 40% ઓફ વર્લ્ડ પોપ્યુલેશન લાઈવ ઇન મલેરિયા ઝોન એટલે કે 40% વિશ્વની વસ્તી ધરાવતા લોકો જેમાં મલેરિયાનો ઝોન ગણાતો જિયોગ્રાફિકલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એમાં મલેરિયા 40% લોકોને મલેરિયા નામનો રોગ થયો હતો. વર્લ્ડ પોપ્યુલેશન લાઈવ મલેરિયા ઝોન આર આફ્રિકા, ઇન્ડિયા, મિડલ ઇસ્ટ, સાઉથ ઇસ્ટ એશિયા, સેન્ટ્રલ એન્ડ સાઉથ અમેરિકા, ઇસ્ટર્ન યુરોપ એન્ડ ધ સાઉથ પેસિફિક. સ્લાઇડ 13 એટલે કે મલેરિયા નામનો રોગ વધારે ક્યાં જોવા મળ્યો હતો ક્યાં એરિયામાં જોવા મળ્યો હતો એના તમને નામ આપેલા છે તો કે 90% લોકો આફ્રિકામાં વધારે પ્રમાણમાં
મૃત્યુ પામ્યા હતા. હવે વોટ ઇઝ ડિટરમાઇન ધ સ્પ્રેડ ઓફ મલેરિયા. હવે કે મલેરિયા કેવી રીતે સ્પ્રેડ થાય છે, શેના દ્વારા સ્પ્રેડ થાય છે? તો કે મલેરિયા સ્પ્રેડ ડિપેન્ડ ઓન ધ રેઇનફોલ પેટર્ન. હાઉ ડઝ ધીસ અફેક્ટ મોસ્કીટોઝ બ્રીડિંગ. એટલે કે વધારે મેલેરિયા શેના દ્વારા, એટલે કે કેવી રીતે અને કઈ સિઝનમાં સ્પ્રેડ થાય છે? તો કે રેઇનફોલ એટલે કે વરસાદની ઋતુઓમાં વધારે પ્રમાણમાં મેલેરિયા થવાનો રોગ જવાબદાર છે. ટાઈપ્સ ઓફ મોસ્કીટોઝ ઇન ધ એરિયા. એટલે કે કયા કયા મચ્છર દ્વારા મેલેરિયાનો ફેલાવો થાય છે એ આપણે આગળ જોઈશું. હાઉ ક્લોઝ ધ પીપલ ટુ ધ બ્રીડિંગ સાઇટ. એટલે કે જ્યારે મચ્છરની બ્રીડિંગ એટલે કે મોસ્કીટોઝની બ્રીડિંગ સિઝન હોય શેમાં? તો કે રેઇનફોલમાં. ત્યારે મોસ્કીટોઝ દ્વારા મલેરિયા નામનો રોગ છે એ જ્યારે લોકો એકબીજા નજીક હોય ત્યારે જ્યારે મચ્છરની બ્રીડિંગ સાઇટ હોય એના દ્વારા મલેરિયાનો ફેલાવો થાય છે. સમ એરિયાઝ કન્સિસ્ટલી હેવ અ હાઈ રેટ ઓફ મલેરિયા. એટલે કે ઘણા બધા એરિયા છે જે કન્સિસ્ટલી શું હોય, નજીક હોય, જેમાં લોકો એકબીજાની નજીક રહેતા હોય, ત્યાં મલેરિયા થવાનો રેટ કેવો હતો? વધારે હતો. અધર એરિયાઝ હેવ મલેરિયા સિઝન ઓર ઓકેઝનલ એપિડમિક ઓફ મલેરિયા. જ્યાં વધારે એટલે કે મલેરિયાનો ફેલાવો થવાનો રેટ કેટલો હતો? વધારે. એને મેલેરિયા સિઝન તરીકે પણ ઓળખાતો. હવે મેલેરિયા બર્ડન ક્લિનિકલ મેનિફેસ્ટેશન. તો કે મલેરિયા કેવી રીતે ફેલાય છે એ તમે એટલે કે કેવી રીતે મનુષ્યને ઇન્ફેક્ટેડ કરે છે અને કેવી રીતે મૃત્યુ પામે છે એ તમને ચાર્ટમાં બતાવ્યું છે. તો કે મલેરિયા પેરાસાઇટ પ્લાઝ્મોડિયમ. તો કે પેથોજન ઓફ મલેરિયા એટલે કે 4 સ્પીસીસ દ્વારા મલેરિયા ફેલાય છે. પ્લાઝ્મોડિયમ વાઇવેક્સ, પ્લાઝ્મોડિયમ ફાલ્સીફેરમ, પ્લાઝ્મોડિયમ માલ્ડરાઇસ એન્ડ પ્લાઝ્મોડિયમ ઓવેલ. એમાં જે પ્લાઝ્મોડિયમ વાઇવેક્સ એન્ડ ફાલ્સીફેરમ આર ધ મોર કોમન પ્લાઝ્મોડિયમ. તો કે એમાં આ કોમન એની જાત છે. પ્લાઝ્મોડિયમ ઇઝ ધ વાઇડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઇન મેની ટ્રોપિકલ ઓર સબટ્રોપિકલ રિજિયન ઓફ ધ વર્લ્ડ. એમાં પ્લાઝ્મોડિયમની વધારે પ્રમાણમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એટલે કે ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં વિશ્વમાં જોવા મળતી જાત છે. એટલે કે ટ્રોપિકલ અને સબટ્રોપિકલ રિજિયનમાં પણ વર્લ્ડ આખા વિશ્વમાં જોવા મળતી જાત છે. તો કે મલેરિયાના વેક્ટર કોણ છે, વાહક કોણ છે? તો કે ક્યાં ક્યાં મચ્છર દ્વારા ફેલાય છે? તો કે એનોફિલિસ બેસેસિસ એ એક પ્રકારનો મચ્છર છે. પછી એનોફિલિસ ગેમેબિસ, પછી એનોફિલિસ ફ્રીબોરલ અને એનોફિલિસ સ્ટેફેન્સી. આ 4 પ્રકારના મચ્છર દ્વારા જે મેલેરિયાના શું છે? વેક્ટર એટલે કે વાહકો છે, જેના દ્વારા મલેરિયા ફેલાય છે અને કે મનુષ્યમાં મલેરિયા નામનો રોગ થાય છે. હવે આપણે એની લાઈફ સાયકલ જોઈએ તો કે એમાં શું શું લક્ષણો જોવા મળે? મેલેરિયાની કેરેક્ટરિસ્ટિક શું છે? તો કે ઇન્ટરમીડિયેટ હોસ્ટ તરીકે કોણ હોય છે? એટલે કે જે પોતાનો રોગકારક એટલે કે જે પેરાસાઇટ તરીકે જે પ્રજીવનો ઉપયોગ કરશે. હોસ્ટ એટલે કે યજમાન કોણ હશે? તો કે મનુષ્ય. ઇન્ટરમીડિયેટ હોસ્ટ એટલે કે મધ્યસ્થ યજમાન તરીકે મનુષ્ય છે. ફાઇનલ હોસ્ટ તરીકે કોણ હોય છે? મોસ્કીટોઝ, કે જેના દ્વારા મોસ્કીટોઝ તે મનુષ્યને હ્યુમનને કોઈ પણ જગ્યાએ ઓર્ગન ઉપર બાઇટ કરશે એટલે કે એના દ્વારા જે ગમે ત્યાંથી એના બ્લડ દ્વારા જે શું આવ્યો છે? પ્લાઝ્મોડિયમ વાઇવેક્સ અથવા તો પ્લાઝ્મોડિયમ ફાલ્સીફેરમ જે મનુષ્યમાં એન્ટર જશે. તો કે ઇન્ફેક્ટિવ સ્ટેજ કયો હશે? તો કે સ્પોરોઝોઇટ નામનો એ ઇન્ફેક્ટિવ સ્ટેજ હશે. જે શેની છે? તો કે પ્લાઝ્મોડિયમની સ્ટેજ છે, આખી એની લાઈફ સાયકલ છે. તો કે ઇન્ફેક્ટિવ વે મોસ્કીટોઝ બાઇટ સ્કિન ઓફ હ્યુમન એટલે કે જ્યારે મનુષ્યને મચ્છર ચામડી ઉપર જ્યારે કરડે છે ત્યારની વાત છે. પેરાસાઇટિક પોઝિશન તો કે લીવર એન્ડ રેડ બ્લડ સેલ એટલે કે શેમાં વધારે પ્રમાણમાં શેને ઇન્ફેક્ટ કરશે? એની વધારે પ્રમાણમાં પરોપજીવન પોતાનું મનુષ્યમાં શેમાં વધારે ગુજારશે? તો કે યકૃત અને રક્તકણો. ટ્રાન્સમિટેડ સ્ટેજ તો કે ગેમેટોસાઇટ્સ એટલે કે વધારે પ્રમાણમાં અસર શેમાં જોવા મળશે? તો કે ગેમેટોસાઇટ્સમાં. સાઇઝોગોનિક સાયકલ ઇન રેડ સેલ તો કે 48 અવર સુધી એની લાઈફ સાયકલ ચાલે છે એટલે કે જીવનચક્ર. સ્પોરોઝોઇટ એટલે કે ટેકાયો સ્પોરોઝાઇટ એને બ્રેડી સ્પોરોઝાઇટ નામના બંને સ્ટેજ છે, જેમાં પ્લાઝ્મોડિયમના શું જોવા મળે છે? સ્ટેજ જોવા મળે છે, જે સ્ટેજના નામ આપેલા છે. હવે મોસ્કીટોઝ એન્ડ મલેરિયા તો કે કેવી રીતે
મોસ્કિટોઝ પેદા થાય છે. એનું જો પહેલાં તમને એગ આપેલા છે, જે મોસ્કિટો એડલ્ટ દ્વારા જે પહેલાં ઈંડા મૂકશે, એમાંથી શું બનશે? લાર્વા. લાર્વામાંથી પ્યુપા. હવે પ્યુપામાંથી પુખ્ત મચ્છર બનશે અને એડલ્ટ બની જશે મોસ્કિટોઝ. ધ સ્પ્રેડ ઓફ મલેરિયા ડિપેન્ડ ઓન ધ લાઈફ સાયકલ ઓફ મોસ્કિટોઝ. તો કે મલેરિયા શેના ઉપર આધાર રાખે છે, એટલે કે શેના દ્વારા ફેલાય છે મલેરિયા? તો કે મચ્છરની લાઈફ સાયકલ દ્વારા મલેરિયા એની ઉપર આધાર રાખી અને એના દ્વારા ફેલાય છે. એડલ્ટ મોસ્કિટોઝ લેય ધેર એગ ઓન વોટર, એટલે કે જે પુખ્ત મચ્છર છે તે એગને ક્યાં ત્યાગ કરશે? લે એટલે કે ક્યાં ઈંડા મૂકે છે? તો કે પાણીની સપાટી ઉપર પુખ્ત મચ્છર ઈંડા મૂકશે. ધ એગ હેઝ ટુ બીકમ લાર્વી એન્ડ ધેન પ્યુપી બિફોર ટર્નિંગ ઇન્ટુ એડલ્ટ. જ્યારે એગને હેચ એટલે કે જ્યારે હેચિંગ કરવામાં આવે છે એગનું, ત્યારે એ શેમાં પરિણમે છે? તો કે લાર્વા અને પ્યુપા અવસ્થામાં પરિણમે છે. ને એમાંથી પછી શું બને છે? તો કે એડલ્ટ મોસ્કિટોઝ બને છે, એટલે કે પુખ્ત મચ્છર બને છે. એડલ્ટ ફિમેલ મોસ્કિટોઝ ઓનલી લાઈવ 2 to 4 વીક, એટલે કે જે ફિમેલ મચ્છર હોય છે, માદા મચ્છર, તે કેટલા દિવસ જીવે છે? તો કે 2 થી 4 વીક સુધી જીવે છે. સો યુ કેન રિડ્યુસ મલેરિયા બાય અટેક્ટિંગ એની ઓફ ધીસ 4 સ્ટેજીસ ઓફ ધ મોસ્કિટોઝ. કે જ્યારે આપણા મનુષ્યમાં મલેરિયા નામનો રોગ થાય છે પ્લાઝ્મોડિયમ દ્વારા અથવા તો મોસ્કિટોઝ દ્વારા ફેલાય છે, તે આ 4 સ્ટેજીસ દ્વારા મચ્છર દ્વારા ફેલાય છે. તો કે આપણે એની લાઈફ સાયકલ જોઈએ, કેવી રીતે આપણા શરીરમાં મલેરિયા નામનો રોગ થાય છે. તો કે સ્પોરોઝોઇટ્સ ઇન્જેક્ટેડ ડ્યુરિંગ મોસ્કિટોઝ ફીડિંગ, એટલે કે જ્યારે મચ્છર આપણા શરીરમાંથી લોહી ચૂસવા આપણી ચામડી ઉપર બેઠે છે, ત્યારે સ્પોરોઝોઇટ નામનું શું હોય છે? અંદર લાળ રસ રહેલો હોય છે, જે શું છે? તો કે પ્લાઝ્મોડિયમનું એક સ્ટેજ છે, તે આપણા શરીરમાં સ્કિન દ્વારા પ્રવેશે છે. જો તમને આખી લાઈફ સાયકલ બતાવી છે. સ્પોરોગોની ઇન્વેડ લીવર સેલ, એટલે કે ક્યાં જશે? સ્પોરોઝોઇટ જ્યારે આપણી સ્કિનમાં એન્ટર થયું, તો આજે મચ્છર દ્વારા મચ્છરની લાળ રસમાં સ્પોરોઝોઇટ નામનું શું હોય છે? બેક્ટેરિયા હોય છે. તે શેમાં એન્ટર થયું? તો કે લીવરમાં. હવે એક્ઝો ઇરિથ્રોસાઇટિક સાઇઝોગોની મિઝોઝોઇટ, તો કે લીવરમાં જો તમને બતાવેલું છે આખી રચના, તો કે કેવી રીતે મોસ્કિટોની લાઈફ સાયકલ, એટલે કે સ્પોરોઝોઇટ જ્યારે આપણા શરીરમાં એન્ટર થાય છે, ત્યારે મલેરિયા નામનો રોગ કેવી રીતે, એટલે કે મોસ્કિટોઝ પોતાનું લાઈફ સાયકલ કેવી રીતે પૂર્ણ કરે છે, તે તમને સાઈડની આકૃતિમાં બતાવ્યું છે. તો કે રિપીટેડ ઇરિથ્રોસાઇટિક સાઇઝોગોની સાયકલ, એટલે કે ફરીથી આની આ સાયકલ વારાફરતી ચાલ્યા કરે છે. તો કે ગેમેટોસાઇટ્સ, એટલે કે પ્રજનન તંત્રમાં આની અસર શું જોવા મળે છે? કે ઇન્ફેક્ટિવ ફોર મોસ્કિટોઝ, એટલે કે જ્યારે પ્રજનન સમયની ઋતુ હોય છે, ત્યારે મચ્છર ગેમેટોસાઇટ્સ ઉપર એની અસર જોવા મળે છે. ફ્યુઝન ઓફ ગેમેટ્સ ઇન ગટ, એટલે કે જ્યારે ગેમેટ્સનું સંયોજન થાય છે, સંયોગીકરણ થાય છે, ત્યારે એનો ગટ પર શું ઇફેક્ટ પડે છે? સ્પોરોગોની ઓન ગટ વોલ ઇન હિમોકોઇલ, એટલે કે સ્પોરોઝોઇટ જ્યારે એની સ્પોરોઝોઇટની લાઈફ સાયકલ ગેમેટોસાઇટ, જ્યારે ગેમેટ્સ બંને ફ્યુઝ થાય છે મેલ ફિમેલના, ત્યારે ગટની વોલ ઉપર હિમોકોઇલ નામનું શું આવેલું હોય છે? દ્રવ્ય આવેલું હોય છે. સ્પોરોઝોઇટ ઇન્વેડ સલાઇવરી ગ્લેન્ડ, પછી ત્યાંથી ક્યાં જાય છે? તો કે સલાઇવરી ગ્લેન્ડમાં જાય છે. જો તમને સાઈડમાં આકૃતિ આપેલી છે કે મોસ્કિટોઝ પોતાનું જીવનચક્ર મનુષ્યમાં કેવી રીતે પૂર્ણ કરે છે, બ્લડમાં, લીવરમાં કેવી રીતે જાય છે ને કેવી રીતે મનુષ્ય હાનિકારક થાય છે. બીજા સાઈડમાં તમને આખી મનુષ્યની લાઈફ સાયકલ આપેલી છે, ક્યાં સ્ટેજમાં કેવી રીતે પહોંચે છે અને કેવી રીતે ઇન્ફેક્ટ કરે છે. હવે એને મોર્ફોલોજી જોઈએ, તો કે બાયોલોજીકલ એનું લાક્ષણિકતા જોઈએ. તો કે મલેરિયા પેરાસાઇટ ટ્રોફોઝોઇટ આર જનરલી રિંગ શેપ્ડ, એટલે કે મલેરિયા પેરાસાઇટ છે પરોપજીવી, તો કે ટ્રોફોઝોઇટ એ કેવું છે? રિંગ શેપનું છે, એટલે કે રિંગ જેવા આકારનું છે. 1 to 2 માઇક્રોન ઇન સાઇઝ, એટલે કે 1 થી 2 માઇક્રોન જેટલું એનું કદ હોય છે. ઓલ ધોઝ અધર ફોર્મ એમ્બોઇડ એન્ડ બેન્ડ may also exist. The sexual form of the parasite, gametocytes, are much larger and
7 to 14 માઇક્રોન ઇન સાડ. જ્યારે લિંગી પ્રજનનમાં પરોપજીવી જોવા મળે એટલે કે ગેમેટોસાઇટમાં જોવા મળે ત્યારે એનું કદ કેવું હશે? લાંબુ, અને એની સાઇઝ કેવી હશે? તો કે 7 થી 14 માઇક્રોન જેટલી. પ્લાઝ્મોડિયમ ફાલ્સીફેરમ ઇઝ ધ લાર્જેસ્ટ એન્ડ ઇઝ અ બનાના શેપ. એટલે કે પ્લાઝ્મોડિયમ ફાલ્સીફેરમ છે એ કેવું હશે? લાંબુ, મોટું અને કેળા જેવા આકારનું. વાઇલ અધર આર સ્મોલર એન્ડ રાઉન્ડ. જ્યારે બીજા 3 પ્રકારની જે પ્લાઝ્મોડિયમની સ્પીસીસ છે એ કેવી હશે? નાની અને રાઉન્ડ શેપમાં હશે. મિકેનિઝમ ઓફ રેડ સેલ ઇન્વર્ઝન બાય પ્લાઝ્મોડિયમ. એટલે કે રક્તકણમાં પ્લાઝ્મોડિયમનું એન્ટર કેવી રીતે થાય છે એ તમને બતાવ્યું છે. એક્ઝોઇરિથ્રોસાઇટિક સાઇઝોગોની એટલે કે એમાં કેવી રીતે જોવા મળે? તો કે હિપેટોસાઇટ્સ ઇન્વિઝન એસેક્સ્યુઅલ રેપ્લિકેશન 6 થી 5 દિવસ સુધી આ પ્રક્રિયા ચાલુ રહે છે. 1000 થી 10,000 જેટલા મિરોઝોઇડ બને છે અને નો ઓવર્ટ પેથોલોજી. ઇઝ ઇટ અ ફાલ્સીફેરમ? એટલે કે વોટ ડઝ ધ સ્મિયર શો? એટલે કે કેવા પ્રકારના જોવા મળે છે? મોનોટોનસ સ્મોલ રિંગ એટલે કે કેવા પ્રકારના. હવે એના ક્લિનિકલ ફીચર જોઈએ તો તમે કેરેક્ટરાઇઝ બાય એક્યુટ ફેબ્રિક અટેક એટલે કે મલેરિયા પેરોક્સાઇમ પેરોડિયો એપિસોડ ઓફ ફીવર અલ્ટરનેટિંગ વિથ સિમ્ટમ ફ્રી પીરિયડ. એટલે કે જ્યારે મલેરિયા થાય ત્યારે એના સિમ્ટમ શું જોવા મળે છે? તો કે તાવ આવે છે, ખાંસી થાય છે, ઇમ્યુનિટી, જનરલ હેલ્થ અને ન્યુટ્રિશનલ સ્ટેજ, જીનેટિક એટલે કે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ઘટી જાય છે. જ્યારે મલેરિયા થાય ત્યારે મનુષ્ય ઉપર તેની અસર જોવા મળે છે. વોટ આર ધ સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ ઓફ ધ મલેરિયા? હવે એની સિમ્ટમ્સ અને સાઇન એના કેવા જોવા મળે છે? તો કે સિમ્ટમ ઓફ મલેરિયા ઇન્ક્લુડ ફીવર એન્ડ ફ્લૂ લાઇક ઇલનેસ એટલે કે નબળાઈ, તાવ, ઇન્ક્લુડિંગ શેકિંગ, ચીલ, હેડેચ એટલે કે માથું દુખવું, મસલ એચિસ એટલે કે સ્નાયુઓ દુખવા, એન્ડ ટાયર્ડનેસ એટલે કે થાક લાગવું, ન્યુસિયા, વોમિટિંગ એન્ડ ડાયેરિયા એટલે કે ઉલટી થવી, ડાયેરિયા એટલે ઝાડા થવા મે ઓલ્સો અકર્સ. આ બધા એના કેવા છે? સિમ્ટમ છે, લક્ષણો. મલેરિયા મે કોઝિસ એનિમિયા એન્ડ જોન્ડિસ એટલે કે એનિમિયા અને જોન્ડિસ નામનો રોગ થાય છે. એ કેવો હોય છે? તો કે યલો કલરિંગ ઓફ ધ સ્કિન એન્ડ આઈસ જેનાથી આપણી ચામડી અને આંખ પીળાશ પડતા રંગની જોવા મળે છે. બીકોઝ ઓફ ધ લોસ ઓફ બ્લડ રેડ બ્લડ સેલ એટલે કે રક્તકણનો લોસ જોવા મળે છે. ઇન્ફેક્શન વિથ વન ટાઈપ ઓફ મેલેરિયા પ્લાઝ્મોડિયમ ફાલ્સીફેરમ ઇઝ નોટ પ્રોમોપ્ટી ટ્રીટેડ મે કોઝિસ કિડની. જ્યારે પ્લાઝ્મોડિયમ ફાલ્સીફેરમ દ્વારા જ્યારે આપણે મલેરિયા થાય છે તો એ કેવી રીતે એનું ટ્રીટેડ કરી શકીએ? તો કે શેના આપણા જે મનુષ્યના ઓર્ગન હોય તો કે કિડની ઉપર એની અસર થાય છે. સિઝનર, મેન્ટરનલ કન્ફ્યુઝન, કોમા અને ડેથ પણ થઈ શકે છે. ધ અનકોમ્પ્લિકેટેડ મલેરિયા ધ ક્લાસિકલ મલેરિયા અટેક લાસ્ટ 6 થી 10 દિવસ સુધી મલેરિયા. ઇટ કન્સિસ્ટ ઓફ ધ કોલ્ડ સ્ટેજ એટલે કે સેન્સેશન ઓફ કોલ્ડ, શેવરિંગ, હોટ સ્ટેજ, ફીવર અને હેડેક, વોમિટિંગ, સેઝનર એન્ડ યંગ ચિલ્ડ્રન. તો કે આ બધા એના લક્ષણો છે. જ્યારે અનકોમ્પ્લિકેટેડ મલેરિયાનો પ્રમાણમાં વધારો થઈ જાય. આ જો પહેલો હતો તમારો ડિસીઝ તો કે પ્લાઝ્મોડિયમ એટલે કે જેના દ્વારા મલેરિયા નામનો રોગ થાય. હવે બીજો છે એન્ટેમોઇબા હિસ્ટોલાઇટિકા. તો કે એનો પરિચય આપણે જોઈએ તો કે આપણે એન્ટેઅમીબા હિસ્ટોલાઇટિકા વિશે અભ્યાસ કરીએ. શું છે? તો કે પ્રજીવ સમુદાયના મૂળપાદ વર્ગના આ પ્રાણી વિશે પ્રથમ જાણકારી લેમ્બી 1859 દ્વારા મળી. એન્ટ અમીબાની વિવિધ જાતિમાંથી મનુષ્યને હાનિકારક એન્ટ અમીબા હિસ્ટોલિટિકા વધુ મહત્ત્વની છે. એટલે કે મનુષ્યને વધારે પ્રમાણમાં નુકસાન પહોંચાડનારી જાણ છે જે લેમ્બી નામના વૈજ્ઞાનિકે 1859માં એને શોધ કરી. રશિયન પ્રાણીશાસ્ત્રી લોસ્ક 1875ને માનવ મળમાંથી આ પરોપજીવી અલગ તારવવામાં સફળતા મળી. એન્ટ અમીબા હિસ્ટોલિટિકા જાતિના શોડીન 1903 દ્વારા એન્ટ અમીબા હિસ્ટોલિકા હાનિકારક તથા બિનહાનિકારક પ્રકારો વિશે માહિતી મળી. એટલે કે 2 પ્રકારના હાનિકારક અને બિનહાનિકારક બંને વિશે માહિતી મળી. વોકર અને સેલોડ
1930 દ્વારા આ જાતિની હાનિકારક અસરોનો અભ્યાસ કર્યો. મનુષ્ય ઉપરાંત ચિમ્પાન્જી, ઓરાંગ, ઉષ્ટાંગ, વાંદરા, કૂતરા, ઉંદર વગેરે સસ્તનોમાં પણ તેનો ચેપ જોવા મળ્યો. મનુષ્યમાં જ નહીં પરંતુ બીજા પ્રાણીઓમાં પણ અમીબા હિસ્ટોલિટિકા નામના જે પ્રાણી છે એને બીજા પ્રાણીઓમાં પણ ચેપ જોવા મળ્યો. હવે એને ભૌગોલિક વહેંચણી જોઈએ એટલે કે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જોઈએ, વર્લ્ડ વાઇડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. તો કે ક્યાં ક્યાં જોવા મળ્યો એન્ટ અમીબાના ચેપ? તો કે મેક્સિકો, ચીન, ભારત, ફિલિપાઇન્સ, થાઇલેન્ડ, અમેરિકા વગેરે દેશોમાં વધુ જોવા મળ્યો. તો કે વધારે પ્રમાણમાં એ ક્યાં જોવા મળે છે? તો કે ભારતમાં ભેજવાળા પ્રદેશોમાં તેનો ચેપ વધુ ફેલાય છે. બાળકો તેમજ પુખ્ત વડીલ વ્યક્તિઓમાં તેનું પ્રમાણ નોંધપાત્ર છે, એટલે કે પુખ્ત બાળકોમાં વધારે જોવા મળે છે. હવે એની બાહ્યાકાર રચના જોઈએ તો કે શું શું છે? તો કે એન્ટ અમીબા હિસ્ટોલિકા સૂક્ષ્મ એટલે કે ખૂબ જ આપણે નરી આંખે જોઈ શકતા નથી. જો તમારે જોવું હોય તો તમારે માઇક્રોસ્કોપનો યુઝ કરીને તમે જોઈ શકો છો. છાદી રહિત, નગ્ન, એકકોષી પરોપજીવી છે, એટલે કે શું હશે? એક જ કોષ કેન્દ્ર ધરાવતા હશે. તેના જીવનકાળમાં બે સ્વરૂપ જોવા મળે છે. કયું? તો કે પોષણ જીવાણુ સ્વરૂપ એટલે કે ટ્રોફોઝોઇટ, પૂર્વ કોષ્ઠન સ્વરૂપ એટલે કે પ્રીસાઇટિક ફોર્મ એટલે કે એમાં પેલું છે ટ્રોફોઝાઇટ સ્વરૂપ, બૃહદ અવસ્થા. તો એનું જોઈએ. જો તમને આકૃતિમાં ટ્રોફોઝોઇટ દર્શાવ્યું છે કેવા કેવા હોય છે. તો કે આ સક્રિય ચલિત પોષણ મેળવી વૃદ્ધિ કરતું સ્વરૂપ છે, એટલે કે જ્યારે મનુષ્યમાં પ્રવેશે ત્યારે એના જરૂરી પોષક દ્રવ્યો મનુષ્યમાંથી અથવા તો બીજા કોઈ પણ પ્રાણીમાં પ્રવેશી પોતાની વૃદ્ધિ માટે પૂરતા પ્રમાણમાં ખોરાક દ્રવ્યો મેળવીને પોતાનું જીવનચક્ર શું કરે છે? પૂર્ણ કરે છે. તે રંગવિહીન, પારદર્શક છે, અનિયમિત આકારનું છે. તેનું કદ કેવું હોય છે? 20 થી 30 માઇક્રોન જેટલું. કોષરસમાં બાહ્ય કોષરસ તથા અંતઃકોષરસ વિસ્તારો સ્પષ્ટ છે. અંતઃકોષરસમાં સ્પષ્ટ એક શું આવેલું હોય છે? કોષ કેન્દ્ર. કોષ કેન્દ્રના મધ્ય ભાગે અંતઃકાય એન્ડોસોમ હોય છે. તેની આસપાસ પારદર્શક પ્રદેશ હોય છે જેને પરિવેશ હાયલો કહે છે. કોષ કેન્દ્ર રસમાં અરીય તંતુઓ જોવા મળે છે. કોષ કેન્દ્ર પટલના અંતઃભાગે ક્રોમેટિન દ્રવ્ય કલિકા સ્વરૂપે શું હોય છે? આવેલું હોય છે. અંતઃકોષરસમાં અન્નધાનીઓ, અંતઃગ્રહણ કરેલ બેક્ટેરિયા તેમજ રક્તકણો જોવા મળે છે. જ્યારે ટ્રોફોઝોઇટ નામનું જે સ્ટેજ છે એ જ્યારે શું કરે? તો કે અંતઃકોષરસમાં અન્નધાની અને બેક્ટેરિયાને રક્તકણોમાં શું કરે છે? જોવા મળે છે. આકુંચક રસધાની કેવી હોય છે? ગેરહાજર હોય છે. પ્રચલન માટે શું આવેલું હોય છે? ખોટો પગ હોય છે. જેમ અમીબામાં ખોટો પગ ઉત્પન્ન થાય છે એમ પ્રચલન માટે પણ આમાં પણ ટ્રોફોઝોઇટમાં એક ખોટો પગ બને છે. તે પોષણ કેવી હોય છે? અંતઃગ્રહણ પદ્ધતિથી કરે છે. આ માટે કોષનો પશ્વછેડો વપરાય છે, એટલે કે પાછળનો ભાગ. આ એન્ટ અમીબા હિસ્ટોલિટિકાનું નાનું સ્વરૂપ છે. જ્યારે આશ્રયદાતાના આંતરડાની દિવાલમાં શ્લેષ્મ અને અધશ્લેષ્મની પેશીઓને ઓગાળીને પ્રવેશ કરે છે, એટલે કે જ્યારે શ્લેષ્મ અને અંતઃશ્લેષ્મ મનુષ્યમાં આવેલું હોય છે આંતરડાની દિવાલમાં, ત્યારે એને શું કરે છે? તો કે એમાં પ્રવેશે છે, એટલે કે ઓગાળે છે, ડિઝોલ્વ કરે છે. ત્યારે આ ટ્રોફોઝોઇટ સ્વરૂપ રચાય છે. આમ આંતરડાની દિવાલમાં આ પ્રવેશ કર્યાની જગ્યાએ ઘા પાડે છે, જે આગળ જતાં આંતરડામાં શું કરે છે? અલ્સર એટલે કે ચાંદા પાડે છે, જેના લીધે થઈને મનુષ્યને આંતરડામાં શું થાય છે? સતત ને સતત દુખાવો થાય છે. આંતરડામાં પ્રવેશ પછી તેની પેશીઓમાંથી તે રુધિરના લાલ કણોને ખોરાક તરીકે શું કરશે? ગ્રહણ કરશે. અંતે તેનું કદ 60 માઇક્રોન સુધી પહોંચે છે, જે આંતરડામાં રહેલા રુધિર કણોનું જે પ્રવાહ વહેતો હોય તેનું શું કરે છે? શોષણ કરે છે અને એના સતત ને સતત એના કદમાં શું કરે છે? વધારો થતો જાય છે. હવે બીજું સ્વરૂપ છે તો કે પૂર્વ કોષ્ઠન, પ્રીસાઇટિક ફોર્મ. જો તમને આ આકૃતિમાં દર્શાવ્યું છે તો કે આ લઘુ સ્વરૂપ છે. તેના કદમાં નાની ગોળાકાર અંડાકાર રચના છે. ખોરાક ગ્રહણ કરતું નથી તેમજ અચલ છે. મનુષ્ય માટે તે જોખમી નથી, પણ ટ્રોફોઝોઇટ નામનું જે ફોર્મ છે તે મનુષ્ય માટે કેવું છે? હાનિકારક છે. તો કે તેનું કદ 7 થી 10 માઇક્રોન હોય છે. ટ્રોફોઝોઇટ અવસ્થાને મળતું આવે છે થોડા પ્રમાણમાં, પણ આમ તમે જોઈશો તો એક ફ્લાવર જેવું, ફ્લાવર ટાઈપનું લાગે છે. તો કે આ અવસ્થા આંતરડાના શ્લેષ્મ સ્તરની સપાટી પર રહે છે. ભાગ્યે જ પેશીઓમાં જોવા મળે છે. કોષ્ઠણ નિર્માણ એટલે કે એનસાઇટોઝેશનમાં પરિણમે છે. કેવી રીતે થાય છે?
તો કે પરોપજીવીને એક આશ્રયદાતામાંથી બીજા આશ્રયદાતામાં રવાનગીમાં મદદ કરે છે, ટ્રાન્સમિશનમાં મદદ કરે છે. તો કે કેવી રીતે થાય છે? તો કે જોઈએ કોષ્ઠણનું નિર્માણ કેવી રીતે થાય. પૂર્વ કોષ્ઠણ સ્વરૂપ ચોક્કસ સંજોગોને લીધે તે લઘુ સ્વરૂપે એટલે કે નાના સ્વરૂપે હોય છે, 7 થી 10 માઇક્રોન જેટલું. તો કે કોષ્ઠણ નિર્માણમાં પરિવર્તન પામે તે પહેલાં શું બને છે? ગોળાકાર બને છે, એટલે કે અન્નધાનીને છોડી દે છે. ગ્લાયકોજન સ્વરૂપે સારા પ્રમાણમાં ખોરાકનો તેમજ કાળા રંગયુક્ત દંડાકાર દાણાઓનો સંગ્રહ થાય છે, જે તમે અને એનું કદ કેવું થાય છે? 10 થી 20 માઇક્રોન જેટલું વધે છે. હવે જ્યારે નવા ટ્રોફોસાઇટ્સ બનાવે છે, આમ એન્ટ અમેબેકાનું હિસ્ટોલિકાનું જીવનચક્ર એક જ આશ્રયદાતામાં પૂર્ણ થાય છે. આ સમયકાળ દરમિયાન તે દ્વિભાજન પદ્ધતિથી તેમજ અંતઃબીજાણુના નિર્માણથી શું કરે છે? પ્રજનન કરે છે અને બીજા નવા પ્રાણીઓનું શું કરે છે? જે નિર્માણ કરે છે, એટલે કે નવા પ્રાણીઓને બનાવશે મનુષ્યના શરીરમાં, આંતરડાની દિવાલમાં. હવે માનવ સ્વાસ્થ્ય ઉપર એની શું અસર છે? તો કે એન્ટ અમીબા હિસ્ટોલિકા મનુષ્યના આંતરડા અને યકૃતમાં શું પહોંચાડે છે? ચેપનો ફેલાવો કરે છે, ઇન્ફેક્ટેડ કરે છે. આંતરડામાં અલ્સર જેવી એટલે કે ચાંદા પાડવાનું કામ કરે છે, યકૃતમાં પણ ચાંદા પાડે છે, જેના પરિણામે શું થઈ જાય છે? મરડો, અમોઇબિયાસિસ અને યકૃતમાં સડો થાય છે, જેના લીધે માનવ સ્વાસ્થ્ય ઉપર અસર જોવા મળે છે. હવે ત્રીજું પ્રાણી છે તો કે ટ્રિપેનોઝોમા, જે મનુષ્યમાં કેવી રીતે એની અસર જોવા મળે. તો કે પ્રજીવ સમુદાયના કશાધારી વર્ગનું આ પ્રાણી અંતઃપરોપજીવી છે, એટલે કે બીજા ઉપર આધાર રાખીને પોતાનું જીવનચક્ર પૂર્ણ કરતું, એટલા માટે તેને શું કહેવાય? અંતઃપરોપજીવી. પૃષ્ઠવંશી આશ્રયદાતાના રુધિર, લસિકા તથા પેશીમાં તે પરોપજીવી તરીકે હાનિ પહોંચાડે છે, એટલે કે મનુષ્યમાં રેડ બ્લડ સેલ આરબીસી, લિમ્ફોસાઇટ અને ટીસ્યુમાં પેરાસાઇટ તરીકે શું કરે છે? નુકસાન પહોંચાડે છે. જ્યારે દ્વિતીય આશ્રયદાતા તરીકે જૂ, બગાઈ, જળો તથા લોહી ચૂસતી માખીના પાચન માર્ગ વાપરે છે. મનુષ્યના પરોપજીવી તરીકે ટ્રિપેનોસોમાની 3 જાતો છે, જેમાંની ટ્રિપેનોસોમા ગેમ્બિયન્સનો પરિચય અહીં આપ્યો છે, ગેબેન્સી, જે આપણે જોવાની છે. તો કે ફોર્ડ અને ડટ્ટોને આ જાતિનો માનવ પરોપજીવી તરીકે અભ્યાસ કર્યો છે. બંને વૈજ્ઞાનિકો છે. ક્લેઇન દ્વારા દ્વિતીય આશ્રયદાતા તરીકે ગ્લોસિના પ્રજાતિની સેત્સે માખીને ઓળખવામાં આવી. તો કે સેત્સે માખી શું છે? તો કે ટ્રિપેનોઝોમાનો રોગ ફેલાવે છે. ગેમ્બેન્સ મનુષ્યના રુધિર, લસિકા તથા મસ્તિષ્ક, મેરુજળ વગેરેમાં શું કરે છે? ચેપ ફેલાવે છે અને લગાડે છે. તો કે વધારે પ્રમાણ ક્યાં જોવા મળ્યું હતું? તો કે મધ્ય અને પશ્ચિમ આફ્રિકાના નાઇજીરિયા તથા કોંગોના પ્રદેશમાં તેનું પ્રમાણ વધારે પ્રમાણ જોવા મળ્યું હતું. આ વિસ્તારમાં નદી અને તળાવો નજીક રોગવાહક સેત્સે માખી વધુ હોય છે, એટલે કે ગ્લોસિના પેપેલિસ વધારે પ્રમાણમાં આ માખીની જાત જોવા મળે છે. જો તમે ટ્રિપેનોસોમાનું નીચે આખું સ્ટ્રક્ચર આપેલું છે. હવે એની કોષ રચના તો કે શેમાં ફેલાય છે? તો કે મનુષ્ય ઉપરાંત ટ્રિપેનોસોમા સાબર, ભેંસ, વાંદરા, કૂતરા, ડુક્કર વગેરેમાં આશ્રયદાતાઓનો ઉપયોગ એટલે કે પરોપજીવીના સંગ્રહ અને ફેલાવા માટે કરે છે. હવે એની કોષ રચના જોઈએ આપણે ટ્રિપેનોઝોમાની. તો કે ટ્રિપેનોઝોમા એક કોષી છે, પર્ણ જેવું ચપટું અને રંગવિહીન છે, એટલે કે સ્પાઇરલ આકારનું જો તમે જોઈ શકો છો. તેમાં મુક્ત કશા જોવા મળે છે. જો તમને સ્પાઇરલ આકારની કશા હોય છે અને તે સક્રિય રીતે તરતું પ્રજીવ છે, એટલે કે મનુષ્યના રેડ બ્લડ સેલમાં તરતું હોય છે. પ્રાણીનું ત્રાકાકાર શરીર કુંતલાકારે હંબળાયેલું તથા છેડેથી સાંકડું અને અણીદાર હોય છે. અગ્રભાગે તે તીક્ષ્ણ છેડો ધરાવે છે. આ છેડેથી શું કરે છે? ચાબુક જેવી એક કશા નીકળે છે. જુઓ, તમને મુક્ત કશા દર્શાવી છે આગળ આકૃતિમાં. લાંબા પાતળા સ્વરૂપના પૂર્ણ વિકસિત પ્રાણીનું કદ કેટલું હોય છે? 15 થી 30 માઇક્રોન જેટલું. જ્યારે પ્રાણીનું શરીર પાતળું અને સ્થિતિસ્થાપક છાતીનું આવરણ તથા પાતળી ફરકતી કલા ધરાવે છે, ત્યારે શું થાય છે? ત્યારે લાંબી કશા નીકળે છે. તેનો ઉદ્ભવ પશ્વ ભાગે રહેલ તલસ્થ કણિકામાંથી થાય છે. હવે આ તલસ્થ કણિકાની નજીક શું હોય છે? તો કે કાઇનેટોપ્લાસ્ટ હોય છે, જે શું ધરાવે છે? ડીએનએ ધરાવે છે. જેમ આપણામાં ડીએનએ આવેલું હોય છે, તેમ ટ્રિપેનોઝોમામાં પણ શું આવેલું હોય છે? ડીએનએ. ટ્રિપેનોસોમાના કોષ રસમાં આછા લીલા રંગની
વોલ્યુટીન કણિકાઓ હોય છે જે સંચિત ખોરાક તરીકે શેનો ધરાવે છે? ગ્લાયકોજન ધરાવે છે. પ્રાણીમાં એક મધ્યસ્થ ગોળાકાર અને લંબગોળ શું આવેલું હોય છે? કોષ કેન્દ્ર આવેલું હોય છે. આ પ્રાણીમાં આ કોષ અને આંકુચક રસધાનીનો શું હોય છે? અભાવ હોય છે, એટલે કે ગેરહાજર હોય છે. પ્રચલન માટે શેનો ઉપયોગ કરે? કશાનો ઉપયોગ કરે છે, એટલે કે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવા માટે. અને પોષણ શેમાંથી મેળવે છે? તો કે મનુષ્યના રુધિર અને લસિકાનો ઉપયોગ કરીને. તો કે શેના દ્વારા પોષણ કરે છે? તો કે પોષક દ્રવ્યનું શોષણ કોષરસ સ્તર અને શરીર દિવાલ દ્વારા કરે છે. હવે એનું જીવનચક્ર જોઈએ આપણે ટ્રિપેનોઝોમાનું. તો કે મનુષ્યના રુધિરમાં જોવા મળતી 3 અવસ્થાઓ. તો કે 3 સ્વરૂપે: પૂર્ણ સ્વરૂપ એટલે કે લાંબુ પાતળું સ્વરૂપ, વચગાળાનું સ્વરૂપ અને ત્રીજું છે અલગ અલગ. તો કે સેત્સે માખીના કરડવાથી લાળ સાથે થોડા પરોપજીવીઓ મેટાસાયક્લિક સ્વરૂપે માનવ રુધિરમાં પ્રવેશે છે. કેવા સ્વરૂપે? તો કે મેટાસાયક્લિક ફોર્મમાં. રુધિરમાં તેની સંખ્યા વધતા ગેમ્બિયા ફીવર નામનો તાવ આવે છે. ગેમ્બિયા નામનો ફીવર એટલે કે ટ્રિપેનોઝોમા બ્રોન્ચીગેમ્બિયન્સિસ જે શું છે? તો કે જે પ્રોટોઝોઆનો ડિસીઝ છે. થોડા સમય પછી આ પરોપજીવી મસ્તિષ્ક મેરુ જળમાં ફેલાય છે ત્યારે ચેતાતંત્ર પર તેની શું થાય છે? અસર થાય છે, જેના લીધે દર્દીને ઊંઘ અવસ્થામાં રહે છે, નિશ્ચેતન રહે છે. એટલે કે આ અવસ્થા કેવી છે? જીવલેણ છે. શા માટે? તો કે મસ્તિષ્ક મેરુજળ સીધી ઇફેક્ટ શેના ઉપર થાય છે? ચેતાતંત્ર દ્વારા થાય છે, નવ સેલ ઉપર થાય છે. હવે મનુષ્યમાં આ પ્રાણી 3 સ્વરૂપે દર્શાવે છે. તો કે લાંબુ પાતળું સ્વરૂપ, વચગાળાનું સ્વરૂપ અને ટૂંકું જાડું અને નાની કશા ધરાવતું સ્વરૂપ. તો કે સેત્સે માખીનું જીવનચક્ર કેવું છે મનુષ્યના શરીરમાં? તો કે જ્યારે રોગિષ્ઠ મનુષ્યનું રુધિર સેત્સે માખી ચૂસે છે ત્યારે નાની કશાવાળા ટૂંકા જાડા સ્વરૂપના પરોપજીવીઓ ક્યાં હોય છે? તો કે રુધિર સાથે માખીના મધ્યાંતરમાં પ્રવેશે છે. હવે મધ્યાંતરમાં તે શું થાય છે? એનું વિભાજન થાય છે, દ્વિભાજન એટલે કે સંખ્યામાં શું થશે? વધારો થશે. 10 થી 15 દિવસ તે લાંબા, પાતળા અને પૂર્ણ સ્વરૂપમાં ફેરાય છે, એટલે કે ટ્રિપેનોઝોમા બને છે. મધ્યાંતરમાંથી આ સ્વરૂપો માખીની લાળ ગ્રંથિમાં પ્રવેશી દ્વિભાજન પામી ક્રિથિડિયલ સ્વરૂપમાં ફેરવાય છે. કોણ? ટ્રિપેનોઝોમા. ટૂંકી કશાવાળું આ સ્વરૂપ અલિંગી દ્વિભાજનની સંખ્યામાં વધી મેટાસાયક્લિક સ્વરૂપમાં ફેરવાય છે. જ્યારે આ અવસ્થામાં માખી અન્ય તંદુરસ્ત વ્યક્તિને કરડે છે ત્યારે માખીની લાળ સાથે મેટાસાયક્લિક અવસ્થા માનવ રુધિરમાં પ્રવેશી એનું જીવનચક્ર શું કરે છે? શરૂ કરે છે. અને સેત્સે માખીને આ પરોપજીવી નુકસાન કરતું નથી અને તે સંપૂર્ણ જીવનચક્ર મનુષ્યના રુધિર અને લસિકાકરણોમાં પૂર્ણ કરે છે. અહીંયા તમારું એનિમલ પેથોલોજી પૂરું થાય છે, પ્રોટોઝોઅન અને નિમેટોડ.